القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، آئیے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار خدا کی خدائی کے مختار ہادی کل ختم رسول اس رب خوباں سیاہ لامقا وجہ کن فقا در اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اصفیاء مغلے ہر سعادت مقتے ہر سیادت حضور جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند جھوم کے درود پاک کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ وسیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی آواز بڑھا ایک بار آپ آئیے نبی اور آل نبی پر درود پاک کو پڑھیے اللہم صلی علی وسیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آج ذکر ہونا ہے اسی پہ صرف ایک شعر اور ایک مطلع پہنچا دوں تاکہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ حسین نے کربلا میں آخری وقت اس امت کو کیا درس دیا۔ کئیوں بار آپ نے شعر سنا ہے لیکن آج بیان وہی ہونا ہے تو شعر سماعت فرما لیں، بولے سبحان اللہ۔ میری آواز آج کچھ ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ الحمدللہ یہ اہل بیت کا بہت بڑا انسان کرم ہے مجھ پر کہ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ جس وقت چاند نمودار ہوا، پہلی تاریخ سے لے کر اور چہلم کا چاند سفر کا چاند ختم پہ آ گیا، میں ابھی بھی ذکر حسین کر رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک دو تین دن اگر بیچ میں چھٹی ہوئی ہو تو الگ بات ہے، بہرحال یہ کرم ہے سرکار کا، انہوں نے اس گناہگار کو اس قابل سمجھا کہ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو دو چیزیں سکھاؤ، ایک تو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ بھائی سبھی لوگ بولے سبحان اللہ۔ جب بچے اہل بیت کی محبت کو سیکھیں گے تو اسی طریقے سے نعرہ لگائیں۔ بے شک بے شک بے شک اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور دوسرا آقا فرماتے ہیں قرآن کو سکھاؤ۔ بے شک یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آقا نے فرمایا یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری اہل بیت اور قرآن، اور جو ان دونوں چیزوں کو سیکھ جائے گا وہ بھی انہی کے ساتھ آقا سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک پہنچیں گے حوض کوثر پر۔ یہ اہل بیت بہرحال کہ وقت نہیں، آج بہت ہمارا عادت بتائے کرنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ایک بات بڑی غور سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و
اللہ سبحان اللہ سبحان یہ قرآن ہے، سبحان اللہ یہ قرآن ہے۔ اب یہ سورہ کب نازل ہوئی ابھی اسی میں پتا چلا۔ امام حسن امام حسین کیا کہیں دونوں شہزادے جن کے لیے آقا فرماتے ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنت۔ سبحان اللہ یہ دونوں کی بات، یہ دونوں یعنی حسن اور حسین جوانان جنتیوں کے سردار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ انہی کے لیے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریاحی من الدنیا، سبحان یعنی اللہ حسن اور حسین میرے دنیا کے یہ دونوں پھول ہیں، سبحان اللہ میرے دنیا کے یہ دونوں پھول ہیں۔ یہ دونوں پھول شدید بخار آ گیا ان دونوں شہزادوں کو، وہ شہزادے جن کے لیے قرآن نے کہا ابنا انا و ابنا، کیا کہنے ہیں ان دونوں شہزادوں کو بخار آ گیا، اور ایسا شدید بخار، ایسا سخت بخار کہ حسنین کریمین یعنی حسن اور حسین بخار میں بڑے کمزور ہو گئے۔ دونوں کی بات ہو جائے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ آج 28 تاریخ ہے، کتنی تاریخ ہے؟ سبھی لوگ زور سے بولے 28 صفر ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں حضرت امام حسن کی شہادت ہے۔ 28 صفر کو آج کے دن حضرت امام حسن کی شہادت کا یہ نصیب ہے جنہوں نے آج امام حسن کی تاریخ پہ جلسے کو سجایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان دونوں شہزادوں کو، کیونکہ امام حسن کے جنازے میں بھی اس قدر تیر چلائے گئے، اس قدر تیر چلائے گئے، راوی لکھتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسن کے جنازے کو قبر مبارک میں لٹایا گیا تو آپ کے 70 تیر جنازے میں لگے۔ اللہ اکبر 70 تیر جنازے میں پیوست تھے۔ امام حسین راوی ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے بھائی کے جنازے پر 70 تیر لگے ہوئے تھے۔ وہ امام حسن امام حسین شدید بخار آ گیا، بیمار پڑ گئے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے بابا آپ حسن سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ حسن حسین وہ ہے جن کے لیے آقا نے فرمایا تھا اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے وہی آپ کا حسین بستر عدالت پر ہے، شدید بخار آ چکا ہے، حسین حسن کمزور ہو چکے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ منت مانگ، اے فاطمہ منت مانگ، منت کہتے ہیں منت مانگ، یاد رکھے شرعی منت مانگنا، جیسے کوئی منت مانگے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میں 2 رکعت روزہ رکھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اس طریقے سے شرعی منت مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کے کان چھلوا دیں گے، یہ نہیں، یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ ہماری ماں بہنیں غور سے سنیں، ایسی منت کبھی نہ مانگے کہ بچے کے کان چھلوا دیں، نہیں، یہ حرام ہے شریعت۔ منت وہ مانگے کہ ہم اس کے نام سے دیکھ پکائیں گے، سرکار اہل بیت کی نیاز کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہرحال یہاں سے مسئلہ بھی صاف ہو گیا، منت مانگے، منت مانگے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے منت 3 روزے مانگی کہ اگر میرے حسن حسین صحیح ہو جائیں گے اے مولا ہم 3 روزے۔ سبحان اللہ اللہ نے حسن کو شفا دے دی، حسین کو شفا دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں شہزادے ہی صحیح ہو گئے، صحت پا گئے۔ آقا علیہ السلام نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے کہا اے فاطمہ منت کو پورا کر۔
खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रात के वक्त भी सहरी के वक्त घर में कुछ नहीं था। फातिमा ज़हरा ने गिलास को उठाया, उसकी आड़ से सरकार मौला अली उठे, पूछा है फातिमा रात का वक्त है क्या कर रही? कहा रोजे की तैयारी है, हुसैन के लिए मन्नत मानी थी, अल्लाह ने हसन हुसैन को शिफा दे दी। आका ने फरमाया है मन्नत को पूरा करो, रोजा रखने जा रहे हैं। शायरी के लिए कुछ भी नहीं था। फातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा ने, मेरी माँ बहने गौर से सुने, कि ऐसी बीवी अली की इतनी बड़ी सावरा जिसने सब्र का जवाब न रखा, चौर से कोई शिकवा नहीं है। गिलास में पानी निकाला, पानी को पिया, रोजे की नियत करी। मौला अली फातिमा ज़हरा से फरमाते हैं फातिमा एक गिलास हमें भी पानी दे, हम भी रोजा रखें। फातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा ने गिलास को बढ़ाया, मौला अली ने पानी दिया, रोजे की नियत करी। इतने में हसनैन करीमैन सामने आए, कहा अम्मी जान हमको भी पानी दे, अम्मी जान हमको भी पानी दीजिए, हम भी पानी पी के रोजा रखें। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के घर में खाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पानी। तो शहजादों के आगे भी गिलास को बढ़ा दिया, दोनों शहजादों ने पानी पिया, रोजे की नियत करी, रोजा रखा। आपके घर में एक गुलाम, एक बांदी फिज़्ज़ा रखा, सुभान अल्लाह, फिज़्ज़ा रहती है। फिज़्ज़ा ने जब सुना कि आका रोजा रख रहे हैं, जो हमारे आका हैं वो रोजा रख रहे हैं, कहा आका अगर हुक्म हो एक गिलास पानी हमें भी मिल जाए। जब आका सब रोजे से रहेंगे तो गुलाम बगैर रोजे कहाँ रख सकता है? सुभान अल्लाह। हज़रत फिज़्ज़ा ने भी पानी और रोजे की नियत कर। ये 5 हस्तियां, इसमें 4 अहले बैत, एक उनकी गुलाम फिज़्ज़ा, रोजा रख लो। सुबह का वक्त हुआ, सरकार मौला अली रोजे से है। रोजे की हालत में सरकार मौला अली निकले। एक रवायत में आया है, साइंस से कर्जा लिया और उसको रिवायत किया है कि सरकार मौला अली मजदूरी के लिए निकले। रोजे की हालत में सरकार मौला अली ने दिन भर मजदूरी की, कुछ पैसे मिले, और जब पैसे मिले शाम को जौ लेकर आए। फातिमा से फरमाया है फातिमा इस जौ को पीस लो, इसकी रोटियां तैयार कर लो, शाम को इफ्तार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा के पास आपने उस रोजे की हालत में चक्की को चलाया, आटे को पीसा, सिर्फ इतना ही आटा था कि जिससे 5 रोटी बन सकती, सिर्फ 5 रोटी, छोटी छोटी 5 रोटी तैयार करी। मगरिब का वक्त, एक रोजदार जानता है कितना वो कीमती वक्त होता है, रोजा रखते हैं उसकी अहमियत को जानते हैं। फातिमा ज़हरा बैठी है, हसनैन करीमैन बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं और हज़रत फिज़्ज़ा बैठी हुई है, तमाम सब बैठे हैं। इतने में अजान की आवाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, काश अजान हो, अजान हो। फातिमा रोजा खोले, अली रोजा खोले, हसनैन करीमैन रोजा खोले, बांदी फिज़्ज़ा रोजा खोले। अभी मुअज्जिन मस्जिद नबवी से अजान ना पुकार पाया, इतने में दरवाजे पे आवाज आ गई, इतने में दरवाजे पर आवाज आ गई, मैं भूखा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, कुछ सखावत करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सोचिए कि अगर आपको सुबह खाने को ना मिला हो, शाम को खाने को मैसर हो, कोई दरवाजे पर साइल आकर मांगे, हम आप क्या कर सकते हैं? लेकिन ये अहले बैत, अल्लाह अकबर, फातिमा ज़हरा ने अपनी पूरी रोटी उठाई और दरवाजे से उस साइल को पकड़ा दी जो मिस्कीन बनकर आया है, पकड़ा दी। साइल को रोटी पकड़ाना थी, मौला अली ने देखा, फातिमा ने रोटी दे दी। मौला अली बढ़ते हैं, अपनी रोटी सरकार मौला अली भी दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान। हसनैन करीमैन ने देखा, बाबा ने रोटी दे दी, वालिदा ने रोटी दे दी। अरे जिसके माँ बाप ने रोटी दे दी उसके बच्चे क्या करेंगे खा के? दोनों शहजादे उठे, जाने के बाद
उस मिस्कीन को आए हुए दरवाजे पे साहिल को रोटियां दी, दोनों रोटी दे दी। हजरत फिजा के सामने एक रोटी बची, उन्होंने फिर वही बात सोची, जिसके आका ना खाए इसका गुलाम कैसे खा सकते। जब आकाओं ने सखावत कर दी, गुलाम भी तो उन्हीं के दर का है। उठा और उन्होंने उठ के एक रोटी फिजा दी, उन्होंने भी एक रोटी दे दी। जब एक रोटी दे दी, दूसरा दिन आया, 3 रोजे की मन्नत थी। दूसरा दिन आया, फातिमा ज़हरा फिर उसी तरीके से उठी, फिर रोजा रखा। इन 5 हस्तियों ने रोजा रखा। मौला अली फिर गए, मजदूरी करी, फिर उतना ही पैसा मिला। लाके बापू ने जन्नत फातिमा ज़हरा के हाथ में फिर जौ रखा, फिर उन्होंने पीसा। मगरिब का फिर वक्त आया और आने के बाद जैसे ही अहले बैत सुभान अल्लाह बैठे हुए थे दस्तरखान पर, इतने में किसी यतीम ने आके आवाज लगा, यतीम ने आवाज लगा दी, अहले बैत मैं यतीम हूँ, सखावत कर दी, मैं भूखा हूँ, यतीम हूँ। फातिमा ने जन्नत फातिमा ज़हरा फिर सबकत ले गई, फिर उठकर सखावत। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से आज फिर 5 हस्तियों ने सखावत कर दी, रोटी को दे दिया। जब दे दिया, तीसरे दिन का फिर रोजा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फिर पानी पी के रोजा रख दिया। और कहता है हुसैन मेरा प्यासा था। क्या कहने अरे ये हुसैन को बचपन में फातिमा ज़हरा ने ट्रेनिंग दे के समझाया। क्या कहने मौला अली ने ट्रेनिंग दी है। हुसैन मेरा जवानी पर 65 साल की उम्र, उस वक्त हुसैन को प्यास लगती है, हुसैन पानी तलब कर सकता है, हरगिज़ नहीं। हुसैन है। तीसरा दिन आया, फिर दस्तरखान अल-मुख्तसर की वक्त हो जाएगा। बैठे हुए अजान का इंतजार कर रहे थे कि मस्जिद नबी से अजान हो। आकर असीर खड़ा, उसको कैदी कहते हैं, असीर खड़ा हो गया। उसने आवाज लगाई, ऐ अहले बैत सखावत कर दी जाए, मैं असीर, मैं भूखा हूँ। फातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा का तीसरा दिन का रोजा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप दिल पर हाथ रख के तसव्वुर कीजिए कि अगर एक दिन के भूखे हम आप हों और खाना मैसर हो जाए, किस कदर हम कैसे खाएं। लेकिन यह अहले बैत की सखावत का जवाब। फातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा उठी, उठने के बाद तीसरे दिन भी फातिमा जन्नत फातिमा ज़हरा ने उस असीर के हाथ में रोटी, फातिमा जन्नत का रोटी रखना था। सारी हस्तियां उठी हैं, उठने के बाद सारी की सारी हस्तियों ने रोटी जाकर उस असीर के हाथ में रखी। हाथ में रोटी को रखना था, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका के पास तशरीफ लाए। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और इस कुरान की आयत को लेकर आए जो मैंने अभी खुतबे के बाद पढ़ी। वयदऊन ताम्मा अला उब्बिही मिस्कीनन यतीमन व असीरा, यानी वो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और असीरों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत के, उसकी रजा के लिए, वो रजा जो हुसैन ने करबला में अदा करके दिखाई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रजा के बेशक यतीमों को खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं, असीरों को खिलाते हैं। और उसी कुरान में है जिसका तर्जुमा मैं बयान कर रहा हूँ कि वो उसकी जजा नहीं चाहते, वो उसकी जजा नहीं चाहते, वो जजा चाहते हैं तो अपने रब से जजा चाहते हैं। ये अहले बैत जो भी जनाब सूफी रिजवान साहब ने आज पढ़ी थी, यानी मैं उनसे इसकी कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता। जो उन्होंने बताया कि लोग एतराज करते, मतलब रसूल ने पहले इनकार किया और उसके बाद फिर मांगा। रसूल ने अगर मोहब्बत को मांगा है, अब जब तक दर्द पाक पढ़ने अल्लाह
سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ یار انہوں نے کہا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کرتے رہے، انہیں جواب بھی سنو اس کا۔ جو رسول نے کہا محبت کے لیے کہ مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، جو یہ محبت کو مانگا ہے تو اس میں رسول کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ جواب ہے اس کا، اس میں رسول کا کوئی بھی فائدہ نہیں، فائدہ ہے تو صحابہ کا ہے، وہ فائدہ ہے تو ہم گناہگاروں کا ہے، کیونکہ ان کی محبت کی وجہ سے ہی سب کو جنت ملے گی، ہمیں جنت ملے گی۔ گناہگاروں کی محبت، حسین سے محبت، اس میں انشاءاللہ ہم لوگ کو جنت مل جائے گی۔ یہ علی کا تھا، فاطمہ الزہرا کا تھا۔ ایسے ہی لوگ کھلاتے ہیں، کھلانے کی بات آئی تو ایک اور بات سنو۔ ایک مرتبہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بات آیا تو دیکھا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے سکم میں 3 پتھر، 3 پتھر۔ فاطمہ جنت فاطمہ الزہرا بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، 3 پتھر باندھے ہوئے آقا کے سامنے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو جب آقا نے دیکھا، فرمایا فاطمہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب پہلے دن کی بھوک نے ستایا تو پہلا پتھر، جب دوسرے دن کی بھوک نے ستایا تو دوسرا پتھر باندھا، جب تیسرے دن بھوک نے اور ستایا تو تیسرا پتھر باندھ لیا، اس لیے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو، بھوک نہ لگے۔ جب یہ بات کہی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کرتے مبارکہ کو اٹھایا، فاطمہ ہے، فرماتے ہیں فاطمہ تیرے بابا کے سکم پہ 4 پتھر، دونوں عالم کے مالک و مختار اگر اشارہ کر دے تو جنت سے کھانا ہے۔ انہوں نے صبر و رضا کے پیکر میدان میں کر کے دکھایا ہے، اسی لیے حسین نے کربلا میں ہاتھ نہ اٹھایا، میں تو حوض کوثر چلا تھا، کیونکہ ان کے بابا صبر کر کے دکھا رہے ہیں، ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا صبر کر کے دکھا رہی ہے۔ اے بیٹے حسین، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کرنا، لیکن یزیدی کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کرنا۔ کیا کہنے ہیں؟ حسین کو درس دیا ہے، اگر ابھی روٹی پر ہی بولے، اس پر ہی بولے تو تقلید، کہ اہل بیت کے خدا کا فضل کا ہوتا، ان کے پاس علم نہیں ہوتا جو نہیں ہو پاتا، جو ان کے نصیب کی بات ہے۔ میں نے بتایا میں محرم سے اللہ کا کرم ہے۔ بہرحال وہ جو یتیم بن کر آئے تھے، وہ جو اسیر بن کر آئے تھے، وہ جانتے ہیں کون ہے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، وہ اہل بیت لینے آئے تھے۔ دیکھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا 3 دن کی بھوکی ہے، روزے سے ہے، لاؤ دیکھیں اگر روٹی مانگیں گے تو آج روٹی ملے گی کہ فاطمہ روٹی کھائیں گے۔ لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے سخاوت کو کر کے دکھایا، سبحان اللہ۔ صبر کے میدان میں جم کر دکھایا ہے۔ اسی فاطمہ الزہرا کا لال یزید نے بیعت کے لیے حسین نے کہا سن، حسین سر دے سکتا ہے، حسین سر دے سکتا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے، بات ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر کو اتارا ہے۔
नापाक यजीद फासिक व फाजिर के हाथ में कैसे हुसैन थे? हुसैन सर दे लेकिन हाथ में हाथ न दे। सरकार इमाम अली मकाम पे दबाव पड़ने लगा, यजीद की बैठ पर आपने अल-मुक्तसर, आपने अपने अहले बैत से कहा, अपने घर वालों से कहा, ऐसा करो अब करबला की तैयारी करो। वो वक्त करीब आ गया है जिसके लिए नाना बताया है। तैयारी सब तैयारी करने लगे, और जब तैयारी करने लगे इतने में हजरत सोरा उनकी आँख खुली, जो बुखार की हालत में बिस्तर पर लेटी है। देखा उम्मे रुआब, उम्मे लैला, हजरत सहरबानो, हजरत अली अकबर, हजरत इमाम कासिम, इसके अलावा दीगर सभी लोग सामान को बांध रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ अम्मी जान, क्या हमारे कपड़े नहीं रखे? क्या हम सफर में साथ में नहीं चलेंगे? आप वही जवाब ना। इतने में इमाम हुसैन तशरीफ ले आए, और जैसे ही इमाम हुसैन तशरीफ लाए, आपने अपनी बाबा से कहा, ऐ बाबा देखो, अम्मी कपड़े पैक कर रही हैं, अम्मी कपड़ों को रख रही हैं, भाई अली अकबर कपड़े को रख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हमारे कपड़े को नहीं रखा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, सुगरा तुम्हारी तबीयत अलील है, तुम्हें बुखार है, तुम्हें कमजोरी है, इसकी वजह से हम लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। हम अली अकबर को भेजेंगे, जब तुम सही हो जाना एक खत लिखना, हम अली अकबर को भेजकर तुमको बुला लेंगे। इमाम अली मकाम अपनी बेटी हजरत सुगरा को तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस इतना सुनना था। हजरत सुगरा जो बिस्तर अलालत पर थी, बुखार की हालत में बीमार थी, खून हैदरी जोश मारा, उठकर बैठ गई। कहा, बाबा देखो हम ताकतवर हैं, हम कमजोर नहीं हैं। खड़ी हो जाती है, बस खड़ी होना था, हजरत सुगरा के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कब कभी आने लगती है। इमाम अली मकाम देख रहे हैं, हजरत सुगरा उसी हालत में, फिर उसी पलंग पर, उसी चारपाई पर, उसी जमीन पर, इसी तरीके से फिर हजरत सुगरा गिर पड़ती है। जब हजरत सुगरा गिर पड़ती है, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ऐ सुगरा तुम आराम करो, मैं कह रहा हूँ, मैं अली अकबर को भेजूंगा, मैं तुम खत लिखना, मैं जरूर अली अकबर को भेजूंगा। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इतने में हजरत सगीरा ने फरमाया, ऐ अली अकबर अपनी बहन सुगरा को तसल्ली, ऐ अली अकबर अपनी बहन सुगरा को तसल्ली दे दो, क्योंकि ये तुम्हारी ये तुम्हारी उससे, अल्लाहु अकबर, ये तुम्हारी उससे, ये ऐसी रवायतें हैं जिसमें मुहर्रिखीन के कलम लर्ज़ है, मुहर्रिखीन के कलम थरथरा उठे हैं लिखने से पहले। ये ऐसी रवायतें हैं जो मुकर्रिर अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। हज़रात, हज़रत सुगरा ने जब ये बात कही, हज़रत अली अकबर आगे बढ़े, आप हजरत सुगरा को तसल्ली देके फरमाते हैं, सुगरा बाबा ने कहा है तुम खत लिखना, जब तुम सही हो जाना तुम्हारा अली अकबर आएगा, तुमको लेके जाएगा। आप फरमाती हैं, ए भाई अली अकबर, मेरे पास ताकत है, मैं बुखार में हूँ, अगर तुम्हारे पास सवारी की कोई कमी हो तो सुगरा तुमसे सवारी न मांगेगी, सुगरा तुम्हारे पीछे पैदल दौड़ेगी, जिसके पसीने से निकलने की वजह से उसका बुखार उतर जाएगा। ऐ अली अकबर हमको छोड़ के ना जाओ। ऐ कासिम की तरफ मुखातिब हुई, ऐ कासिम क्या खाने की कोई कमी है? अगर खाने की कोई कमी है तो सुगरा तुमसे वादा करती है, जब तुम खाना खा लोगे, जब तुम्हारे खाना बचेगा, सुगरा उस खाने को खा लेगी। लेकिन ऐ कासिम मुझको साथ में लेके चलो। इमाम हुसैन हजरत सुगरा के सर पे हाथ फेर रहे हैं, बराबर हजरत सुगरा को समझा रहे हैं। इतना गशी हुई कि हजरत सुगरा बेहोश हो जाती है। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अपनी अहले बैत की तरफ देख के फरमाते हैं, हुसैन का इम्तिहान इसी मदीने से शुरू हो चुका है, इसी घर से शुरू हो चुका है। बस आप निकलते हैं और आके अपने नाना जान की मज़ार मुक़द्दस के पास, उस मदीने मुनव्वरा वो
माँ बेचैन होते हैं, आओ मदीने को देखने चले। अपना 1-2 लाख रुपए खर्च करके मदीने को जाते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन पे कैसा वक्त आ चुका है कि हुसैन उसी मदीने को छोड़ रहे हैं, इस्लाम की खातिर छोड़ रहे हैं, इस्लाम की सरबलंदी के लिए छोड़ रहे हैं। नाना जान की मज़ार मुक़द्दस के पास इमाम अली मकाम आके खड़े होते हैं, रोज़े के सामने खड़े होते हैं। ऐ नाना जान, आपकी उम्मत ने हुसैन के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए हैं। आपकी वो उम्मत तो आपका कलमा पढ़ती है। ऐ नाना जान, आपका हुसैन इस मदीने को छोड़कर जा रहा है, लेकिन मज़ार मुक़द्दस से आज कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। हुसैन फरमाते हैं, ऐ नाना जान, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, आप कांधों पे उठा लिया करते थे। ऐ नाना जान, ये वही हुसैन है जिसके खातिर आपने सजदे को तवील फरमा दिया था। ऐ नाना जान, ये वही हुसैन है जिसकी खातिर आपने खुतबे को छोड़ दिया था। ऐ नाना जान, ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से जोड़ा आया करता था। ऐ नाना जान, ये वही हुसैन है जिसके लिए आपने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन। लेकिन मज़ार मुक़द्दस से आज कोई की आवाज़ नहीं आ रही। हुसैन फरमाते हैं, नाना आपने तो इराकियों को जवाब दिया, आपने तो साफियों को जवाब दिया। आज हुसैन है, आपका बेटा है, आपका नवासा है। जब हमें हुसैन ने सजदे से सर उठाया, उसको पकड़ा और एक तरफ पहाड़ की आड़ में लेकर एक पहाड़ी की तरफ चले गए। उसने इमाम मुस्लिम की शहादत के बारे में बताया, कहा कूफा न जाए। उन्होंने इमाम मुस्लिम को बड़ी दर्दनाक शहादत करी है, उनके बच्चों की शहादत हो चुकी है, कूफा वाले बदल चुके हैं, इमाम आप यहीं से वापस हो जाएं। मैंने इमाम मुस्लिम की शहादत को देखा है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ठीक है, तुम्हारा जो काम था तुमने कर दिया, तुमने बता दिया, तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर। अब तुम यहीं से वापस हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ इमाम मुस्लिम की बीवी हो, मेरे साथ इमाम मुस्लिम के भाई हो, मेरे साथ इमाम मुस्लिम की बच्ची हो, तुम यहीं से वापस हो जाओ। उसको उसी पहाड़ की आड़ से वापस कर दिया। सामने इमाम मुस्लिम की छोटी सी बच्ची खेल रही है। इमाम हुसैन ने जब उस बच्ची को देखा, आप बार बार उस बच्ची को देख रहे हैं। उस बच्ची की नजर इमाम अली मकाम पे पड़ी, देखकर कहती है, ऐ हुसैन, आप रिश्ते में हमारे चचा है, आप जिस तरीके से चाहे देख सकते हैं, लेकिन आपका आज देखने का अंदाज कुछ अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला आया था, आने वाले ने शायद ये खबर तो न दी है कि मेरे वालिद की शहादत हो चुकी है। इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद उस बच्ची को गोद में उठा के उसके सर पे हाथ का इमाम हुसैन का रखना था कि बच्ची की चीख निकल जाती है। फरमाती है, ऐ हुसैन, आपने हाथ ऐसे रखना है जैसे रसूल अल्लाह यतीमों के सर पे हाथ रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस उस पहाड़ में एक कोहरा भरपा हो गया। इमाम मुस्लिम की शहादत खबर फैली। बस आका हुसैन ने फरमाया, काफिले को आगे लेकर चलो। सुनेंगे, सुना दें। सभी लोग बोले, या हुसैन। आका हुसैन काफिले को मैं जल्दी लेकर चला। आका हुसैन काफिले को आगे लेकर चला। आगे चलते हुए इमाम अली मकाम और भी जगह पे रुके। बहरहाल वक्त की वजह से इमाम अली मकाम करबला की उस सरजमी को
2 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन पहुंचा। इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे, घोड़े सब वहीं रुक गए, सवारियों को हाँका जा रहा है, सवारियों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई सवारी बढ़ नहीं रही है। आका हुसैन ने अली अकबर से पूछा, अली अकबर पता करो ये कौन सी जगह है। किसी से पूछा अली अकबर ने, इस जगह को क्या कहते हैं? कहने वाले ने कहा, इस जगह को करबला कहते हैं। इसी जगह को करबला कहते हैं। इमाम फरमाते हैं, घोड़े सवारियां यही, सवारियां यही, उतर जाओ, ये वही जगह है, तो मेरे मक्तल की जगह। इमाम हुसैन उतरे और फरमाते हैं, मेरे बाबा अली जब सिफ़ीन से, जंग सिफ़ीन से वापस हो रहे थे तो उन्होंने इस करबला के मैदान में रुके थे। ये करबला की जमीन वो जमीन है जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती आई और आने के बाद खबर में करबला की सरजमीन पे जो सारी दुनिया से घूमती हुई चली, जब करबला की सरजमीन पे आई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती रक्स करने लगी, नाचने लगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी थे, फरमाया मौला कश्ती आराम से चल रही थी, आखिर ये कश्ती में लफ्ज़ा कैसे पैदा हो गया? रब फरमाता है, यह अहले बैत की करबला की सरजमीन है जहां हुसैन की शहादत। अहले बैत पर दरूद पढ़ो, कश्ती आगे बढ़ जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले बैत कश्ती आगे बढ़ी, वही मौला अली और भी वाक़यात हैं, बताया वक्त की वजह से। सरकार मौला अली ने निशान लगाए थे, यहाँ पर मेरे अली अकबर की शहादत होगी, यहाँ पे हजरत अब्बास की शहादत होगी, यहाँ पे हजरत कासिम की शहादत होगी, यहाँ पे मेरे हुसैन की शहादत होगी। सारे निशान मौजूद थे। आप फरमाते हैं, सारे निशान देखो, जहाँ पे मौला अली ने निशान लगाया था, अहले बैत के वहीं पर कटाव लगाओ, वहीं पर खेमे लगा दो, बस सारे खेमे कर दिए गए, सारे खेमे लगा दिए गए। अब 9 की रात है, 9 की रात है। हजरत अली अकबर से कहा, आका हुसैन ने, ऐ अली अकबर जाओ बाहर जाके अब मैदान को देखो, सुबह जंग की तैयारी होनी है। रात में भी इन्होंने भेजा है, हुसैन ने मना किया है, बहरहाल करवाया, जाओ बाहर देखो। आप बाहर आते हैं और आने के बाद मैदान को देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान मैदान पड़ा है। देखा उस सुनसान मैदान में रात के आलम में एक कोई ज़ैफ़ा बैठी है जो बुरखा पोज है, उस मैदान को झाड़ रही है, उससे कंकरियां उठा रही है, अपने पल्लू में रख रही है, अपने दामन में रख रही है। हज़रत अली अकबर ने देखा, अल्लाह अकबर, कौन हमसे मोहब्बत करने वाला है? ऐसा वक्त आ चुका है कि हम मदीना छोड़ के करबला आ चुके हैं, यहाँ कौन मोहब्बत करता है? भागे भागे हुसैन के पास आए, फरमाया है हुसैन, उस मैदान करबला में कोई ज़ैफ़ा बैठी है, नकाब पर पोश पड़ा हुआ है, कंकरियां बीन बीन कर रख रही है। हुसैन फरमाते हैं, ऐ अली अकबर क्या पहचाने नहीं, वो कोई ज़ैफ़ा नहीं बल्कि मेरी माँ सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह, मेरी माँ सैयदा फातिमा है। उसको खबर हो चुकी है कि उसका हुसैन करबला आ चुका है, वो इसलिए कंकरियों को उठा रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरा हुसैन जब शहीद किया जाए, मेरा हुसैन जब जमीन पर आए उसको कोई कंकर न चुप जाए। माँ की मोहब्बत है, कब्र में चैन से ना रहने दिया। हुसैन की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा ज़किया नकिया तकिया आलिमा गैर आलिमा बिन्ते रसूल अल्लाह। खातूने जन्नत, खातून सहारा, अल्लाह अकबर, करबला की सरजमीन पर आ चुकी। सारे अहले बैत करबला की सरजमीन पर है, बस इमाम हुसैन अली मकाम जो करबला का सफर कर कर आए, जरा सा हुसैन का टेक लगाना कजावे से
आंखों का बंद होना था, इतने में रहमत आलम तशरीफ ले आका ने आए। आका ने हुसैन को देखा, हुसैन ने नाना को देखा। आका हुसैन से नाना, हुसैन नाना से लिपट गए। वो आपकी आलम में लिपट कर फरमाते हैं, नाना हम आपको रोज़े पर आवाज देते रहे, आपने कोई जवाब न दिया। क्या वो सिर्फ दुनिया की ही मोहब्बतें थी? ये वही हुसैन था जिसको आप कांधों पे उठाया करते थे। ये वही हुसैन है जिसके लिए आपने सजदे को तवील कर दिया था। ये वही हुसैन है जिसके लिए आपने खुतबा छोड़ दिया था। आपका ये बेटा, आपका ये नवासा आपको आवाज देता रहा, लेकिन आपने हुसैन को कोई जवाब ना दिया। आप फरमाते हैं, बेटे हुसैन, जिस वक्त तुम मेरे रोज़े के सामने आए थे, मैं उसी वक्त मज़ार मुक़द्दस से निकल कर आ गया था। मैंने रब से कहा था, मौला हुसैन मेरा वलियों का सरदार है, वलियों का इमाम है। हुसैन सबको देखे लेकिन मुझे न देखे। हुसैन सबको देखे लेकिन मुझे न देखे। ऐ मौला, अगर हुसैन ने मुझे देख लिया, हुसैन मुझसे निपट जाएगा। हुसैन इस रज़ा के मैदान तक, इस करबला के मैदान तक हो सकता है ना आ पाए। जब ये बात कही, बस इमाम अली मकाम तसल्ली देते हैं, फरमाते हैं, ऐ हुसैन तुम सब्र के मैदान में डटे रहना, तुम घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। बस जरा सी शहादत की तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है जितना कि एक चींटी काटती है, उसको हम चींटी कहते हैं, चींटी काटती है, बस इतनी सी तकलीफ होती है। जैसे हम आप समझाते हैं बच्चों को, इंजेक्शन लगने तो कोई दर्द नहीं होगा, जरा सा लगेगा। इसी तरीके से आका हुसैन को मुख्तारे कायनात समझा रहे हैं। बस आंखों से आका का जाना था। इमाम अली मकाम उठकर बैठ गए और आंख खुली। इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत को आवाज, सारे अहले बैत तशरीफ लाए और फरमाया, क्या बात है? फरमाया, अभी अभी नाना आए। और नाना क्यों आए? क्योंकि मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा उनकी कब्र मुबारक पर पहुंची। या आपका बेटा हुसैन करबला में है। आप हुसैन के सामने अभी तक करबला पहुंच चुके थे, लेकिन बज़ाहिर सामने नहीं आए। ऐ बाबा हुसैन को आप तसल्ली दे दो, उसी फातिमा ज़हरा के कहने से मैं सामने आया हूँ। क्योंकि इमाम अली मकाम से मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, हुसैन मदीने से लेकर करबला तक तुम्हारे घोड़े की लगाम मुस्तफ़ा पकड़े थे। तुम्हारे घोड़े की लगाम मेरे हाथों में। सारी अहले बैत जमा हो गई। बस थोड़ा सा और मुख्तसर कि जब सब जमा हो गए अहले बैत, हज़रत की बात है तो सुने तफसील से थोड़ा सा वक्त की वजह से आप सुन ले थोड़ा सा, क्योंकि ये कल इंशाअल्लाह कल या परसों में चांद निकलेगा। फिर 5 साल अगर हमारी और आपकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर जिक्र हुसैन होगा, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होता। बहरहाल मतलब ये मकसद नहीं कि आप सोचे कि जिक्र हुसैन का हमेशा है, हमेशा होगा, क़यामत तक होता रहेगा। मतलब इस तरीके से कि हुसैन का जिक्र वो है जो नमाजों में होता है, जो नमाजों में होता है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। बहरहाल आपने अपने तमाम जानिसारों को साथ में के बादशाह तमाम जानिसारों को आप सब खेले में जमा हो गए। जमा करने के बाद इमाम ने फरमाया, तुम लोग मेरी अहले बैत के लिए हो और वापस हो, क्योंकि ये यजीदी मेरे खून के प्यासे, इन्हें मेरे खून से मतलब है। तुम वापस हो। इसके बाद कोई सामने से हट नहीं था। बहुत तेजी से इमाम हुसैन अल मुख्तसर कि आपने अब्बास को हुक्म दिया, एक रवायत में खुद आपने चिराग को खामोश किया। चिराग का खामोश हुआ, खेमे में अंधेरा हो गया। आपने फरमाया, फिर फरमाया, आप लोग वापस हो जाए, कल मैं अपने नाना से कहकर तुम्हारी शफाअत। जैसे कहा हुसैन ने अंधेरे में, बस ऐसा लगा कि लोग थोड़ा सा चले और फिरे। हुसैन समझे शायद रोशनी में ना निकलना चाहता, वो अंधेरे में निकल गए। हुसैन ने अब्बास को बोल दिया, अब्बास, ए गाजी अब्बास, चिराग रोशन करो।
गाजी अब्बास ने चराग को रोशन किया, देखा कि जो हुसैन समझ रहे थे कि लोग बाहर जा चुके हैं, कोई बाहर ना गया था, बल्कि सब के सब हुसैन के कदमों के पास पड़े थे, फरमा रहे थे, अरे हुसैन आप पीठ दिखाना, रसूल अल्लाह को पीठ दिखाना। ये जान क्या है? हुसैन के चाहने वाले अपनी ज़बां में इरादे अकीदत कुछ इस तरह से कह रहे होंगे, ऐ हुसैन ये जान क्या है? अगर हो करोड़ों मैं एक एक करके निशाना करूंगा। ये जान क्या है? आपको पीठ दिखाना, रसूल अल्लाह को पीठ दिखाना है। बहरहाल सुबह 10 का मौका हुआ, इमाम अली मकाम अमर इब्न साद ने तीर को छोड़ा और छोड़ने के बाद कहा, यजीदियों से गवाह रहना कि मैंने सबसे पहला जंग का आवाज किया है। अरे वो क्या गवाह रहेंगे, हम खुद गवाह रहेंगे। यजीदी कुत्ते क्या गवाह रहेंगे? उसी का बाप सहाबी रसूल है, हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। जंगे ओहद हो रही है, मुस्तफा के सामने ढाल बनकर खड़े हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के सामने ढाल बनकर खड़े हैं, मुस्तफा पीछे है और साद इब्न वक्कास को तीर पकड़ा के फरमाते हैं, अरे साद इब्न वक्कास दुश्मनों से मुकाबला करो। साद इब्न वक्कास मुस्तफा के सामने खड़े होकर, मुस्तफा जाने रहमत पीछे से तीर पकड़ा रहे हैं। साद इब्न वक्कास, हज़रत साद इब्न वक्कास इस्लाम की फतेह के लिए, इस्लाम के सुरखरू के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए हज़रत साद इब्न वक्कास तीरों को चला रहे हैं। देखो कहते हो ना यजीद बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। अब देखो साद इब्न वक्कास को देखो क्या करेंगे। आओ इनके बेटा जो है क्या करे, वो अलैहिस्सलाम नबी थे, बेटा काफिर हो गया, क्या करे क्या करे। बहरहाल वक्त नहीं होता, मरदूद को छोड़ो भाई, वो मर गया मरदूद जिसकी फातिहा न दो, मर गया यजीद बर्बाद। बहरहाल आवाज हुसैन के तमाम जानिसां वगैरह हजरत ज़हीर उन्होंने भी, जब हुसैन पे तीर छोड़ा गया अचानक यजीदी ने हुसैन को निशाना बनाया। अचानक हुसैन की तरफ तीर छोड़ा, हजरत ज़हीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े थे, जैसे देखा तीर हुसैन की तरफ आ रहा है, हुसैन की तरफ नहीं बल्कि गरीब नवाज की ज़बान में कहे दीन की तरफ आ रहा है, जिसको गरीब नवाज ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदार नदा नदर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत साद इब्न वक्कास ने जैसे देखा, हजरत ज़हीर ने जैसे देखा हुसैन की तरफ तीर आ रहा है, आगे बढ़ गए, हुसैन के सामने आके खड़े हो गए, तीर आपके सीने मुबारका में लगा और आप जमीन पर आए, फरमाया आए हुसैन हमारी खबर लो। इमाम अली मकाम ने हजरत ज़हीर रज़ियल्लाहु ताला को निकाला, मसाफ़ के ऊपर बात, ऐसे ऐसे जानिसार साथी हुसैन जो कह रहे थे हुसैन जब तक हम लोग मौजूद हैं आप प्याज ना आने देंगे। हर जानिसार हुसैन बस एक यही कौल कह रहा है। उसी में हजरत इमाम हजरत मुस्लिम बिन जसोदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, वो भी बहुत से शहीदाने का गवाह है, वो भी सामने आए इमाम हुसैन और फरमाया इजाजत दे दे, सुना दे शहादत की, इजाजत दे दे। गए यजीदी उसने लगा, काटा मारा, वक्त करीब शहादत का वो आ गया, तलवार मारी गई, जख्मी हुए, जमीन पर आए,
मसरूं निकलने वाली थी। हुसैन को आवाज लगाई, इमाम हुसैन आके बैठे। आके बैठने के बाद फरमाते हैं, मुस्लिम बिन जसोदा से फरमाते हैं, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? ये रहमतुल्लिल आलमीन का लाल है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है, मेरा दोस्त सामने खड़ा है, उसको बुला। ऐ हुसैन, मेरा एक दोस्त मुझे वो आपकी तरफ है, वो सामने, उसको बुलाओ। इमाम हुसैन ने आवाज लगाई, वो दोस्त आया। आने के बाद मुस्लिम के पास खड़े होकर पूछा, मुस्लिम बिन जसोदा से पूछा, क्या बात है? कहा मेरा वक्त आखिरी आ चुका है, तुम मेरी कुछ बात को समझ जाओ। मैं ज़बान से नहीं कहना चाहता, मैं दिल से कहना चाहता हूँ। उसने कहा हम आपकी बात को समझ गए, हम आपकी बात को समझ गए हैं, आखिरी वक्त है। फिर मुस्लिम ने पूछा, अच्छा समझ गए हो तो जरा बता भी दो, ऐसा ना हो मुगालता हो जाए, क्या समझे हो? कहा आपका यही मकसद है, आप हमारे बहुत खास दोस्त हैं, बहुत हैं, हम आपकी हर बात दिल से दिल जानते हैं, समझ लेते हैं। शायद आपका यही मतलब है कि मेरे विसाल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरी बीवी का ख्याल रखना, मेरे यतीम बच्चों का ख्याल रखना, आप यही कहना चाहते हैं। फरमाते हैं ला, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता, अब सुनो ज़बान से, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, इसी तरीके से तुम भी अपनी जान को हुसैन पे कुर्बान कर दो। ये बीवी बच्चों का ख्याल नहीं, मुझे ख्याल है तो हुसैन पे। क्या करें? ये ख्याल है, अल्लाहु अकबर, ऐसे ऐसे जान साथ, मुझे ख्याल है तो हुसैन पे। बस इमाम हुसैन रूह निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम देखा कि एक छोटा सा बच्चा, इसकी उम्र 9 साल, एक छोटा सा बच्चा उम्र 9 साल मैदान में तेजी से तलवार लिए चला जा रहा है। हुसैन ने देखा, अल्लाहु अकबर, छोटा सा बच्चा तलवार लिए यजीदियों की तरफ। हुसैन ने आवाज लगाई, ये बेटे, ये बेटे, तुम इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा यजीदियों को फिन्नार करने जा रहा हूं, यजीदियों को फिन्नार करने जा रहा हूँ। तुम यजीदियों को फिन्नार करने जा रहे हो? तुम किसके बच्चे हो? कहा मैं उसी मुस्लिम का बच्चा है, मैं उसी मुस्लिम का बेटा हूँ जिसके बाप ने अपने दोस्त को दस दिया। मैंने अपने कानों से सुना है कि सुनो सुनो, तुम अपनी जान की परवाह ना करना, हुसैन पे अपनी जान को निसार कर देना। मेरे बाप ने नसीहत की है, उसका बेटा अपनी कैसे जिंदगी बचा के करबला से जाएगा। इमाम हुसैन ने उस बच्चे को माथे पर, तारीख में है कि माथे पर इमाम हुसैन सुबह लगाते हैं, बेटे तुम लौट जाओ, ये यजीदी बदबख्त मेरे खून की प्यासे है। मैं कल नाना से कहकर तुम्हारी शफाअत करूंगा, तुम्हारे घर वालों की भी शफाअत करूंगा, तुम लौट जाओ। फरमाता है हुसैन, अब हम लौट नहीं सकते, क्योंकि मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, जब तक एक एक यजीदी को फिन्नार ना कर दूं और जामे शहादत ना पी लूं, तब तक तुझको चेहरा न दिखाऊंगा। वादा करके निकला। इमाम हुसैन ने फरमाया, जाओ, माँ से वादा कराया है तो वादे को पूरा कर देना, क्योंकि वादा वो होता है जिसके लिए बेटे तेरा हुसैन मदीने से करबला जा, अगर माँ से वादा करा है तो पूरा करके ही निभाना। वो भी 40 साल, मैंने बताया कि शहादतें और बयान करता, वो भी 40 साल एक एक करके जब सारे जानसार सही हो में खाली हो, इतने में हुसैन की आंखों में आंसू, सीने पे गम का गलबा है, और कहता है हमें हुसैन में रोना ना चाहिए। शायद तुमने इन रवायतों का मुताला ही हुसैन जो
صبر کے میدان میں کرتے بھائی عباس کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم کی شہادت ہوئی، اولو محمد کی شہادت ہوئی، تمام جانصاروں حبیب ابن مظاہر کے دوست اور پیارے حسین سب کی شہادت ہوئی۔ اب آ کے سامنے شبیہ مصطفیٰ، اب شبیہ مصطفیٰ جن کی دنیا حضرت علی اکبر کہتی، اب وہ شبیہ مصطفیٰ سامنے، باپ کے سامنے بیٹا آ چکا ہے، وہ علی اکبر جب حضور دنیا سے چلے گئے اور آقا حسین میں بہت غم تھا آقا کے جانے سے، اور علی اکبر کی ولادت ہوئی، سبط پیغمبر کو حاصل یہ سیادت ہو گئی، گھر میں جس وقت بیٹے کی ولادت ہو گئی، سبط پیغمبر کو حاصل یہ سعادت ہو گئی، گھر میں جس وقت بیٹے کی ولادت ہو گئی، مل گئی ایک وقت میں شبیر کو دوہری خوشی، بیٹے کا دیدار نانا کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ وہ علی اکبر سامنے آئے اور بتا دیں علی اکبر کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں رسول کی یاد زیادہ سکتی، ہم رسول کا مدینہ دیکھتے اور ہمیں رسول کا وقت یاد آ جاتا، وہ اٹھنا بیٹھنا حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنا جب ہمیں زیادہ یاد آتا، ہمارے دل بے چین ہو جاتے، ایسا لگتا ہے کہ جان چلی جائے گی۔ ہم آقا حسین کے دروازے پر پہنچ جاتے، آقا حسین کو آواز لگاتے، اے آقا حسین علی اکبر کو باہر بھیجو، ہم نے کئی دن سے علی اکبر کو نہیں دیکھا ہے، چہرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ کہ علی اکبر وہ بہو رسول اللہ کی تصویر، وہ بہو رسول اللہ کی تصویر ہے۔ صحابہ سامنے علی اکبر کو دیکھتے، رسول کا دیدار ہو، وہ علی اکبر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، 18 سال یا 19 سال مورخین کے حساب سے سامنے کھڑے، بابا اب ہمیں بھی اجازت دیں، آپ نے فرمونی سے ان سے بھی یہی فرمایا، آپ لوٹ جائیں کہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ فرماتے ہیں بابا آپ کے بعد جینا علی اکبر کا جینا، آپ کے بعد علی اکبر کا جینا کیسا جینا ہو سکتا ہے؟ علی اکبر بھی جامع شہادت کو نوش فرمائے گا۔ المختصر آپ نے گھوڑے پر سوار کیا اور اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کی دستار مانگی ہے اور گھوڑے پر سوار کر کے حضرت علی اکبر نے پکارا، آؤ آؤ کوئی میرے مقابلے پر آؤ، آؤ حسین کے بیٹے سے مقابلہ کرو، علی کے پوتے سے مقابلہ کرو، تمہیں پتا چلے گا علی کی شجاعت، حسین کی شجاعت۔ جب اس کی شجاعت دیکھو گے میں خود شجاعت سمجھا۔ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ، ایسا لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ میدان میں، ہماری بات مورخین کی بات، ایسا لگتا ہے ایک آج کے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک آدھ یزیدی کہنے لگے ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، فرید صاحب نے کہا کیوں؟ ہم لوٹ رہے ہیں، کہا کیوں؟ کہا دیکھتا نہیں سامنے مصطفیٰ آ چکے ہیں، مصطفیٰ سے جنگ نہیں ہو رہی۔ اب یہ مورخین کا کوئی یزیدی پڑھ نہیں رہا کیونکہ علی کی شجاعت جانتے ہیں۔ میں نے کل درے خیبر کو بتایا تھا کیسے علی لوگ تھے، کل وہاں فیاض مولوی کی قسمت کا تھا جنگ خیبر، وہاں بیان ہو بیٹا سامنے، پوتا سامنے، یہ بات کہی کوئی نہیں پڑھا۔ حضرت علی اکبر کی شجاعت جوش ہونے حیدری جوش مارا، ایسا جوش مارا کہ گھس گئے یزیدیوں کے لشکر۔ آپ بولے نہیں سبحان اللہ؟ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، 1 دن کا روزہ مئی جون میں رکھنا اور والا میر کی آپ کو چڑھائی ہم چڑھوا دیں گے، سمجھ میں آ جائے گا یہ جنگ ہے۔ گھس گئے علی اکبر،
گھسے ایسے صفے لگی بیچ میں حالات بیچ میں جگہ ایسا گھسے بیچ میں جیسے علی اکبر یزیدیوں کے پہنچے ادھر بھی فوج ہٹنے لگے اتنا دوڑا گئے جو بڑے بڑے بہادر سورما تھے ہٹنے لگے ادھر بھی ہٹنے لگے تنہا گھس گئے علی اکبر میمنہ کی طرف دھکیلتے ہوئے چلے گئے والے سب کھڑے درشی مارے تھے ہاں گھبرا گئے پھر پلٹے تو میسرا اتنا مارا ہے علی اکبر نے ایسا لگ رہا تھا کہ بکریوں میں شیر گھس گیا بھاگدڑ مچ گئی صفے در صفے بالکل تیز نیش ہو گئی صفے لائن سے بنا کے رکھی تھی ہماری اپنے ساتھ تھے سب حرام مارتے رہے ذرا سا پیاس کا غلبہ پلٹے جیسے پلٹے بابا حسین کے پاس بابا صرف 2 قطرے پانی دے دیجئے آج انہیں علی کی سجاعت دکھا رہے ہیں 2 قطرے پانی حسین نے فرمایا اے علی اکبر اب تم جامع کوثر پانی کہاں ہے بیٹے یہ زبان کو چوس لو جب مجھے پیاس لگتی تھی نانا اس زبان کو چوساتی زبان کو چوس لو علی اکبر وہ قیامت تک پیاس نہ لگی علی اکبر نے اس آقا حسین کی زبان کو چوسا پھر پلٹے پھر کھڑے ہوئے پھر بلایا آؤ میرے مقابلے پر کوئی بھی آگے نہیں صفے خراب ہوئی اب اتنے ساتھ بڑے بڑے بہادروں کو للکار رہا بڑے بہادر بن کے آئے تھے کربلا میں ایک نوجوان سے جو 18 سال کا جوان ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا ڈوب مرو پانی میں اگر تم علی اکبر کو شہید کر دو گے 3 دن کا بھوکا ہے 3 دن کا پیاسا ہے اگر تم شہید کر دو گے تو میں ماں سے میرے اتر گیا پڑ گیا میرا بلا جگہ کی حکومت تمہیں دلا دوں گا بلا جگہ کی تمہیں حکومت دلاؤں گا وزیر بنوا دوں گا یزید سے کہیں طارق یہ یزیدی کا طارق ابن شیش بڑا آیا علی اکبر پہ حملہ کیا علی اکبر نے حضرت علی اکبر نے اپنی ڈھال کو اس کی تلوار کو روکا اور ایک جو تلوار ماری تو جسم ٹکڑے بلایا ہے جو مقابلے پر تھے پھر اس نے بہت دیر لگا ڈر کے مارے پڑھ نہیں رہے اس کے بیٹے نے دیکھا اس کا بیٹا عمر تھا عمر ابن طالب وہ بڑھا اپنے باپ کا آسائے اس کو بھی مارا بہت پھر ایک وہ ہے طلحہ اس کا بھائی تھا وہ بڑھا اس کو بھی شہید پھر نار کر دیا جہنم میں چلا گیا پھر ابر ابن سعد نے کہا دیکھو اس کو ایسے نہیں مار سکتے کہ یہ علی کا پوتا ہے وہ بھی جانتے علی کا پوتا ایسے نہیں مار سکتے بس حضرت علی اکبر کی ایک دشمن نے جو حملے ہوئے ایک نیزہ ایسا مارا کہ حضرت علی اکبر کے وہ جا کے سینے دل میں بس حضرت علی اکبر کا جھٹکا آقا حسین کو بابا حسین کو آواز لگائی امام حسین تشریف لائے حضرت علی اکبر کی شہادت اللہ اکبر شبیہ مصطفیٰ کی شہادت شبیہ مصطفیٰ کی شہادت سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں حضرت علی اکبر مسکرا کے کہتے ہیں بابا اے بابا یہ نیزہ بڑا تکلیف دیتا ہے اس نیزے کو نکالتا
اس نیزے کو نکالو. آقا حسین نے اپنے قدم علی اکبر کے سینے پہ رکھا ہے. روایت میں زمین پر زور لگانے کے لیے سینے پہ میں اس لیے مانتا ہوں تقریر کے کیونکہ جو سینے میں ہی لگا ہوا تھا تو کھینچنے کو تاکہ آپ کی لاش جس میں اثر اوپر نہ ہو. سینے پہ رکھا اور رکھنے کے بعد جیسے ہی آقا حسین نے نیزے کو کھینچا اب دل مبارک علی اکبر کا ساتھ ہی میں انا للہ و انا امام حسین جس وقت خیمے سے نکلے تھے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ 56 سال کی میرے بھائی کی عمر حسین کی تھی لیکن داڑھی مبارک کا ہر بال سیاہ تھا ہر بال کالا تھا. لیکن جس وقت علی اکبر کی لاش کو لے کے آقا حسین خیمے میں آئے حضرت زینب دیکھ کے فرماتی ہے حسین ہے میرا بوڑھا ہوا. سارے کے سارے بال امام حسین کے داڑھی کے جو کالے تھے وہ سارے کے سارے سفید. آپ سوچئے اگر خدا نہ کرے اللہ آپ کو حسین کے صدقے میں ہم جتنے بھی آئے یا جو نہیں آئے اللہ سب کو محفوظ رکھے. اگر گھر میں ایک شہادت ایکسیڈنٹ ہو جائے گھر کا ماتم کیا ہوتا ہے آپ خود جانتے ہیں. گھر میں ایک موت ہی ہو جائے ایسی نارمل موت ہو جائے گھر میں کیا ماتم ہوتا ہے. جوان کی موت ہو جائے کسی جوان کا کیا عالم ہوتا ہے. حسین تیرے صبر کو سلام. یہاں کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو دیکھ کر بھی اٹیک ہو جاتا. حسین تیرے صبر بہرحال وقت کی وجہ سے بتایا نہیں اگر اس کو بیان کرا جائے بہرحال وقت کی وجہ سے سن لے پھر ہم کہہ رہے سن لے بول دے ہاتھ اٹھا کے یا حسین اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا حسین. دیکھو غم حسین میں آنسو بہا حقیقت بتا رہے ہیں جن کے آنسو غم حسین میں نکلتے ہیں ان کے لیے ذریعے نجات کا راستہ بن جاتا ہے. کیونکہ غم حسین وہ غم ہے جس میں مصطفیٰ روئے. آنکھیں نم کر لیا کرو تمہارے پاس اگر عمل نہ ہوں گے یا آنسو ہی تمہاری نجات کا ذریعہ. بے شک بے شک. اور ہمارے اور آپ کے پاس عمل ہے تو کیا بہرحال اتنے میں حضرت زینب نے کہا آقا حسین سے آقا حسین دیکھو علی اکبر اب ہاتھ اور پیر چلا رہے جو علی اکبر ابھی خاموش لیتے تھے کیا ہو گیا ہے. آقا حسین تشریف لائے علی اکبر کی طرف دیکھا. علی اکبر مسکرا مسکرا کے کہہ رہے ہیں اے حسین ابھی تیرا ایک بیٹا اصغر باقی ہے. امام حسین نے اب اس میں کچھ لوگوں نے روایتوں کو بیان کیا میں اس کو نہیں مانتا میں نہیں مانتا. کہا حسین پانی کے لیے علی اصغر کے لیے نکلے اور پانی کا مطالبہ نہیں. میرا حسین اس نے کہہ دیا تھا کہ حسین سر دے سکتا ہے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا اور کر کے دکھایا. پانی کا سبب حسین تو حسین ہے. اگر ان کا بیٹا علی اصغر اپنی ایڑی رگڑ دیتا تو پانی کا چشمہ نکالا. بے شک بے شک. ان کا بیٹا حضرت علی اصغر اگر یزیدی کی طرف دیکھ لیتے تو 22,000 یزیدی دیکھنے سے ڈر جاتے. بے شک بے شک بے شک. کوئی سوچے کہ شاید یہ فقیر قادری جذبات میں کہہ رہا نہیں حقیقت کہہ رہا. اگر ان کا علی اصغر جو سب سے چھوٹا بیٹا 6 ماہ کا تھا اگر خالی علی اصغر نگاہوں سے دیکھ لیتا جلال کی نگاہوں سے دیکھ لیتا تیر اور تلوار کی ضرورت نہ تھی ایک یزیدی بچ کے رہے گا. بے شک بے شک بے شک. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عظمت اہل بیت سبحان اللہ.
कोई सोचे ऐसे कैसे हो सकता, अली असगर छोड़ रहे थे और जलाल की निगाह से देखते बगैर तलवार चलाए कैसे कोई मर जाता। तो सुनो, उनका गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी, क्या कहने, वाह वाह वाह, गौसे आजम सुल्तानी बेशक बैठे हुए हैं। एक चील निकली, उसने जरा सी पीट करी, गौसे आजम से दूर गिरी, गौसे आजम को नागवार गुजरा, जलाल की निगाह से देखा, चील गिरी, मर गई। अल्लाह, अरे जिसके बेटे की निगाहों में ये ताकत है उसी का बेटा है हुसैन, अली असगर का बेटा है। बेशक, अगर निगाह देख देते यजीदी की तरफ, एक यजीदी बच गए, बेशक बेशक तो सब्र और रजा की बात थी। बेशक अल्लाह ने कह दिया था, ए हुसैन शहादत बेशक, इनकी शहादत नाम नहीं, ये जानिसाब जाएगा सबकी शहादत। असगर को लेकर खड़े हो, सामने हजरत असगर है, एक जदीदी बदबख्त और तीर चलाया, हजरत अली असगर बीच में, क्योंकि जो भी रहा हुसैन से आगे रहा। बेशक, इसलिए कि वही गरीब नवाज वाली बात कि दीन पर तीर आने ना पाए। क्या क्या, हुसैन पे तीर लगना, दीन के बहुत अच्छा पहला तीर लगा, अलग चीज का ये बहुत नरवा होता है। मेरे वालिद ने तीर की ज़ियारत करी, लगभग तीर का वजन हमारे वालिद ने मुहतरम बता रहे थे, बगैर कौले कहते थे हाथ में मैंने जो तीर लिया उस वक्त आप ये नहीं सोचे छोटे मोटे, कहते हैं कम से कम उसका वजन 5 किलो का। और बता दें, इंसानों पे जो चंद में तीर चलते हैं तो वो अलग होते हैं, और जो जानवरों पे तीर चलाए जाते थे वो उससे बसनी होते हैं। और जो हजरत अली असगर पे तीर चलाया गया, उन जालिमों बदबख्तों ने तीर चलाया, मोर्रिकीन लिखते हैं इंसानों वाला नहीं बल्कि जानवरों वाला तीर चलाया। हुसैन के बाजू में तीर लगा, हुसैन का बाजू खून निकला, खून निकलना था, इतने में किसी ने आवाज लगाई, अगस्नी या हुसैन। इतने में किसी ने आवाज लगा दी, अगस्नी या हुसैन, अगस्नी या हुसैन, अगस्नी या हुसैन। बस आवाज का लगाना था कि देखा इमाम अली मकाम एक जगह पर पहुंचे, देखा कि एक नाव घूम रही है, बहुत तेजी के साथ समंदर में गोते लगाने वाली है, तूफान में फंस चुकी है, पूरा मजमा चिल्ला रहा है, अगस्नी या हुसैन, अगस्नी या हुसैन, ऐ हुसैन हमारी मदद करो। हुसैन का दीवाना था, हुसैन के हाथ में मुरीद था, आवाज लगा रहा था, हुसैन को पुकार रहा था। आका हुसैन आए, कश्ती को हाथ लगाया, कश्ती को किनारे किया, तूफान से कश्ती को निकाला, हुसैन की आंखों पे पोसा दिया, कदमों पे पोसा दिया। कहा हुसैन आपको बुलाने से आप आ गए, आपने मेरी मदद फरमा दी, मेरी कश्ती किनारे लग गई है। अरे हुसैन आखिर मामला क्या है, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ये हाथ में क्या लिए हैं? कहा अली असगर का लाशा है, अली असगर के लाशे को लिए था, इतने में तुमने आवाज लगा दी, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं करबला की सरजमीं पर हूँ, तुमने आवाज लगाई, अगस्नी या हुसैन, अगस्नी या हुसैन, मैं करबला की कश्ती को किनारे लगा रहा था, इस्लाम की कश्ती को किनारे लगा रहा था, गुलाम ने आवाज दी, आका हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन, ऐ हुसैन तेरे सब्र, अल्लाह अकबर। आप वक्त की परवाह न करें, बस हुसैन का जिक्र है। ये रात इंशाअल्लाह हमारे और आपके लिए, अगर हुसैन ने चाहा तो जरिए निजात हो, क्योंकि आज का दिन मैंने बताया इमाम हसन की शहादत का दिन है। आप उनकी नसीब है कि भाई की शहादत की उनकी तारीफ अली असगर की लाश को लेकर, क्योंकि मैंने इन चचाओं सैयद मखदूम यासीन के करम से खूब पढ़ा, पढ़ने से मैं जानता हूँ कुछ नहीं होता, जो कुछ भी मेरे पास है ये सब अताए सैयद। बेशक बेशक, बहरहाल हुसैन गिरने की तरफ आए, उम्मे रुबाब ने देखा, उम्मे लैला ने देखा, हजरत सहरबान ने देखा। सोचिए माँ के सामने शहादत देखी,
علی اکبر کی تو ہوئی چکی ہے، چھوٹا بچہ علی اکبر، تھوڑا سا وقت اور حسین کی روایتیں آ رہی ہیں حسین کے کرم سے۔ حسین لاش تھا علی اصغر کی، سب کی آنکھوں سے آنسو ہیں، حسین تسلی دے رہے ہیں، حسین سمجھا رہے ہیں۔ اتنے میں حسین کو ایسا لگا کہ خیمے کے پیچھے سے ایک گھوڑا آ رہا، گھوڑے کی آواز حسین ذوالفقار حیدری کو آ گئی۔ حسین سمجھے شاید یہ یزیدی بدبخت پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا۔ حسین نے ذوالفقار حیدری کو لینے کے بعد حسین قلعے کے پیچھے پہنچے، دیکھا ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر بہت تیزی کے ساتھ چلا رہا۔ آنے کے بعد حسین کو دیکھ کے پوچھا کیا حسین ہے؟ کیونکہ حسین جب نکلے تھے داڑھی مبارک کالی، کہا کہ آپ حسین ہیں؟ کہا ہاں حسین ہے۔ کیا بات ہے، کس کے لیے آئے ہو؟ فرمایا میں مدینہ شریف آقا کی روضے کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، بابا کا حج کیا، آقا کی روضے کی زیارت کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی مزار سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ چھوٹی سی بچی آقا کے مزار سے لپٹی ہے، رو رہی ہے، فرما رہی ہے نانا آپ کے حسین نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں صحیح ہو جاؤں گی وہ علی اکبر کو بھیجیں گے، ابھی تک آپ کے حسین نے علی اکبر کو نہیں بھیجا۔ لیکن وہ بچی نہیں جانتی تھی کہ حسین امتحان میں گرفتار ہو چکا۔ اے نانا حسین کوفہ گئے ہیں مجھے بتا کے، شاید حسین وہیں خوش ہے، میری یاد شاید آقا حسین کو نہیں آتی۔ اے نانا مجھے کوئی خبر اپنے بابا کی نہیں ملتی۔ رو کے پوچھی مصطفیٰ کے روزے پر آقا کے مزار پر لپٹی ہوئی رو رہی ہے، روتے روتے کہا جب وہ نانا نانا کہہ رہی تھی میں سمجھ گیا شاید یہ اہل بیت کے گھرانے کی بچی۔ میں نے اس بچی کو سلام کیا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حضرت صغرا بنت فاطمہ ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا حسین مجھ سے وعدہ کر کر کوفہ گئے ہیں اور مجھے ساتھ نہیں لے گئے۔ بہرحال المختصر انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں آئے۔ میرے پاس ایک خط ہے، میں سوچتا ہوں اگر کوئی کوفہ نہیں تو میں یہ خط دے دوں، یہ خط آقا حسین تک پہنچا دو۔ وہ کہتا ہے غلام جو نبی کا غلام تھا، کہا مجھے خط دے دیں، میں کوفہ کا ہی رہنے والا ہوں، میں آقا حسین کو خط پہنچا دوں گا، میں حسین کے بارے میں پتہ لگاؤں گا حسین کہاں کوفہ میں ہے، میں ضرور خط کو دے دوں گا، لاؤ تم خط دے دو۔ حضرت صغرا بھاگی گئی، اب جانے کے بعد خط لائی، تھوڑے سے پیسے تھے، کچھ نہیں تھا، تو جو بھی رب ختم ہو سک تھوڑے سے پیسے لائی اور لانے کے بعد کچھ برتن ساتھ میں لائی، تاریخ میں مورخی میں لکھا ہے کچھ برتن ساتھ میں لائی، فرمایا یہ پیسے تم رکھ لو، یہ برتن تم رکھ لو، یہ تمہاری قیمت ہے، تم جانتے نہیں ہو یہ برتن وہ برتن ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے برتن ہیں، یہ ایسے برتن ہیں، اس کی ایسی روٹیاں ہیں جس کو جبریل لینے کے لیے آتے ہیں، یہ انعام کے طور پہ رکھ لو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے رسول اللہ پیسے واپس لے لیجئے، برتن واپس لے لیجئے، آپ کا غلام ہے یہ ضرور خط پہنچا دے گا۔ ہاں تبرک کے طور پہ ایک گلاس فاطمہ الزہرا کے ہمیں دے دے، وہ لے کر غلام چلا، فرماتا ہے جس وقت آقا حسین میں کوفہ کی طرف گھوڑا موڑوں، میرا گھوڑا مڑ نہیں رہا تھا، میرا گھوڑا بار بار اس کربلا کی طرف آ رہا، میں بار بار اس گھوڑے پر طاقت آزمائی کروں تاکہ یہ کوفہ طرف چلا جائے، بچی صغرا نے بتایا ہے، لیکن جب میرے تمام مڑنے کے باوجود بھی گھوڑا بار بار ادھر مڑ رہا تھا، میں پریشان ہو گیا، آواز
غیب سے آئی، اے نادان کوفہ کی طرف نہ جا بلکہ کربلا کی طرف چلا جا، حسین کربلا میں ہے، حسین اس وقت کربلا میں آقا حسین، آقا حسین۔ میں نے جب خیمے لگے دیکھے میں سمجھ گیا یہ اہل بیت کے ہی خیمے ہیں۔ بہرحال المختصر اس نے خط پکڑایا، برتن پکڑائے، ایک گٹھلی پکڑائی، غور سے سنو، برتن خط ایک گٹھلی پکڑائی، کہا اس کو لیے جائیں، اور کہا حضرت زہرا نے ایک بات اور کہی تھی آقا حسین، میری زبان نہیں کہتی ہے لیکن کیا کروں، زہرا نے کہا تھا جب حسین ملے تو ان سے ضرور کہہ دینا، علی اکبر ملے تو ان سے ضرور کہہ دینا کہ اب زہرا تم سے بات نہ کرے، آقا حسین جسم مبارک سے آنسو کہ اے زہرا تمہیں کیا خبر کہ تیرا بابا امتحان دیا، علی اکبر کے اندر شہادت و مصیبت نکلی، خیمے میں پہنچے، ہاتھ میں خط میں صرف شکایتیں ہی شکایتیں، امی سے شکایت، بھائی سے شکایت، عباس سے شکایت، حسین سے شکایت، تمام شکایتوں کے بعد حضرت زینب ام لیلہ ام رواب فرماتی ہیں اے حسین یہ جو گٹھلی ہے اس میں کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں اس کو ایسا ہی رکھا رہنے دو، اس گٹھلی کو نہ کھولنا۔ پھر بھی زینب فرماتی ہے حسین بتاؤ تو اس گٹھلی میں کیا ہے؟ کہا حسین فرماتے ہیں آنے والے نے بتایا کہ حضرت صغرا نے علی اصغر کے لیے کپڑے بھیجے، حضرت علی اصغر کے لیے کپڑے بھیجے ہیں، اسے کیا خبر ہے اس کا بھائی علی اصغر شہادت کا جام پی چکا ہے۔ اب سوچئے اس خیمے میں کیا حال ہوا ہوگا، ماں کے کلیجوں پر کیا حال ہوا ہوگا۔ اے اہل بیت اطہار تمہارے صبر کو سلام، تمہارے صبر و استقامت کو سلام، کربلا کے میدان میں ڈٹے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب باری ہے، وقت کم رہا، بہرحال مختصر امام حسین کا تو وقت آ گیا جس کے لیے نانا نے کہا تھا اے حسین جب میری سنتوں سے کھلواڑ ہونے لگے، میری سنتوں کو لوگ آگے پیچھے کرنے لگے، اے حسین تم اپنے جانثاروں کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر اپنی جان کو قربان کر اسلام کو وہ سربلندی دے دینا کہ قیامت تک کوئی اسلام کو جھکا نہ پائے۔ پھر میرے حسین نے وہی کیا، حسین حضرت امام حسین نے حضرت امیر حمزہ کی ڈھال کو لیا، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال کو لیا، حضرت امام حسن کی پٹی کو مولا علی کی ذوالفقار حیدری لی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سر پہ اب امام حسین نے امامے کو باندھا، کیونکہ جو امامہ باندھے تھے وہ علی اکبر کے باندھے، اب وہ امامہ نکالا جو رسول اللہ باندھے تھے، اور وہ امامہ بھی کیسا تھا بتا دیں، وہ امامہ تھا سرخ رنگ کا، وہ امامہ تھا سرخ یعنی لال کلر کا، اور وہ رسول اللہ کب باندھے تھے؟ جب معراج میں گئے تھے، جب حضور معراج میں گئے تھے تو سرخ امامہ یعنی لال امامہ شریف باندھے ہوئے تھے، وہی امامہ آج حسین شہادت کی معراج کرنے گا، وہی امامہ آج ہمارے حسین تنہا ہے، اب کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا ہے، سارے جانسار ساتھی کے قتل قربان ہو چکے ہیں، حسین گھوڑے پر زنزنا پہ بیٹھے، زنزنا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، حسین نے فرمایا اے زنزنا بس یہ تیرے اوپر اب آخری سوال، اے زنزنا یہ بس تیرے اوپر اب آخری سوار ہے، اس کو بھی اس مقتل تک لے کر چل جہاں مجھے بھی شہادت کا جام پینا ہے، لے کر چل۔ زنزنا آگے نہیں بڑھا، زنزنا آگے نہیں بڑھا،
हुसैन बार बार झुंझुने के हाथ पर रखते हैं। ऐ झुंझुना मैं समझता हूँ तू सुबह से जा रहा है, तू थक चुका है, तेरे तीर लग चुके हैं, तू जख्मी हो चुका है। ऐ झुंझुना तू आगे बढ़। झुंझुना आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन ने तीसरी बार जब कहा, झुंझुने ने अपनी झुंझुना घोड़ा था उसने हुसैन की तरफ चेहरा किया। चेहरा करने के बाद पैरों की तरफ इशारा करके कहा, हुसैन तेरे पैरों की तरफ। ऐ हुसैन तेरे पैरों की तरफ देखो। इमाम हुसैन ने जब पैरों की नजर डाली, देखा हजरत सकीना पैर झुंझुना के पकड़ कर कह रही है, ऐ झुंझुना मेरे बाबा को ना ले जाना, क्योंकि जो उधर गया है वो वापस नहीं। बस इमाम हुसैन उतरने के बाद हजरत सकीना को बहुत सी बातें वगैरह तसल्ली देते रहे, समझाते रहे। हजरत सकीना फरमाती है, ऐ हुसैन, ऐ बाबा, मैं आपके सीने पे लेटती हूँ, अगर मुझे आपका सीना ना मिलेगा सकीना को नींद कैसे आएगी। बहरहाल आप समझाते रहे, इतना समझाया सकीना मान नहीं थी। इतने में हजरत सकीना बस कब का गलबा हुआ, जैसे ही बेहोश हुई, इमाम हुसैन गोदी में सकीना को लिए है। इतने में आँख खुली, हजरत सकीना फरमाती है, बाबा आप करबला की तरफ, अब आप जंग की तरफ चले जाए। इमाम हुसैन ने पूछा, बेटी सकीना अभी तक तो रोक रही थी, अभी तक तो मना कर रही थी, आखिर बात क्या हुई। कहा बस मेरी आंखें बंद हुई कि देखा मैंने नाना तशरीफ ले आए। फरमाया, है बेटी सकीना तुम मेरे हुसैन को ना रोको, हुसैन सब्र के मकाम पर है, हुसैन को जाने दो, इस्लाम का बात हो चुकी है। बस बहरहाल मुख्तसर इमाम हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने भी तमाम यजीदियों को फिरनाल किया, क्योंकि जब उनके बेटों में इतनी सुजात थी, उनके बेटों में इतनी सुजात थी, तो सोचो फिर अली के बेटे में कितनी सुजात थी। एक एक को वक्त की वजह से फिरनाल करते हुए चले गए, और जब फिरनाल करते रहे, इतने में धूप ने अपनी तेजी अपनी तेजी से हुसैन के हुशार को बस हल्का सा गर्मी लगना थी। हुसैन ने सूरज की तरफ देख के कहा, ऐ सूरज, क्या हुसैन को जलाना चाहता है, अपनी तेजी दिखाना चाहता है? सूरज ने कहा, नहीं हुसैन, मैं तो आपके हुशार की दोस्त दे रहा हूं। हुसैन नहरे फरात की तरफ देख के मुखातिब होके कहा, नहरे फरात, तो मुझे प्यास कल पे शिकायत छोड़ नहीं आता हुसैन, आप हुक्म करें कर लो। ये सब रहे। इतने तमाम फिरनाल करते हुए यजीद में जब इमाम हुसैन तीर की बारिश शुरू, एक तीर आया हुसैन हलक, यहाँ पे जैसे लगा, हुसैन ने तीर को पकड़ा, ये अली का बेटा है, तीर को पकड़ा, निकाल के तीर की तरफ मुखातिब होके कहा, क्या तू सोचती है अली के लाल को चित कर देंगे? तीर ने अपनी ज़बान में कहा, हुसैन मैं तो गुस्सा ले गया, आप तो अली के लाल हैं। वो हुसैन चारों तरफ से हमले होने लगे, क्योंकि हुसैन जिस वक्त मुर्रकीन की बातें हैं फरमाते हैं, हुसैन जिस वक्त तलवार को चला रहे थे, क्योंकि मैदान करबला में फरिश्ते भी आए थे हुसैन को देखने के लिए, फरिश्ते अपने पर समेटते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी चल रही थी, और इतनी जलाल में हुसैन जुल्फ़िकार हैदरी चला रहे थे, कोई यजीदी घोड़े पर नहीं बल्कि सब जमीन पर आ चुके, सब जमीन पर। घोड़े तो कटे कटे साथ में जसीदी फूली गाजर की तरीके से चले जा रहे। इतने में गैर से आवाज आई, ऐ हुसैन, शहादत जो वादा किया है उसे पूरा कर। बस तारीख में मैं मुर्रकी के हवाले से बोल रहा हूँ, हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को कमान म्यान में डाल दिया। बस हुसैन अगर हुसैन को खुदा आवाज ना देता, या रसूल अल्लाह आवाज ना देते, तो मैदान करबला में हुसैन की जुल्फ़िकार से एक जदीदी बचे। इमाम अली मकाम शहादत मैदान में है,
وقت کی وجہ سے بس جو مابعد کربلا کے لیے دیا گیا، میرے چچا نے وعدہ کیا، چچا وغیرہ سب نے تھوڑا سا مابعد کربلا بہت بڑا ہے، اگر بولیں تو اس کے لیے بھی 1-1.5-2 گھنٹے ہمیں کو چاہیے۔ بہرحال سن لے، سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب یہ قافلہ پھر انشاءاللہ ہوگا سنائیں گے۔ یہ قافلہ چلا، یزید کی بدبخت کے دربار میں پہنچا، بتایا بہت ہے نا، چھڑی چلائی۔ بہرحال اس بدبخت یزید نے ان قافلے والوں کو ایک جیل میں ڈلوا دیا، دمشق، اور ایسا جیل تھا جس کے اندر روشنی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل بیت کے جسم میں صرف ہڈی ہی مورخین کی بات کرتا پر وہاں صرف اہل بیت اطہار کے جسم پاک اور صرف ہڈی ہی ہڈی رہی، کچھ نہیں باقی بچا تھا اس جیل کے اندر۔ عابد حضرت عابد بیمار ہوئے، بہرحال مختصر بس تھوڑا سا حضرت عابد بیمار ہوئے، اتنے میں حضرت سکینہ کی نظر پرندوں پر پڑی۔ حضرت سکینہ نے زینب سے پوچھا، پھوپھی یہ پرندے روز ادھر کہاں جاتے ہیں؟ پھوپھی یہ روز پرندے شام کے وقت ادھر کہاں جاتے ہیں؟ حضرت زینب فرماتی ہیں یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ حضرت سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی ہم گھر پر جاتے ہیں؟ پھوپھی ہم گھر پر جائیں گے۔ بہرحال میں نے بتایا یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اس کو ہر میری زبان کیا بیان ہے، مورخین قلم لرز گئے اس سوال کو لکھنے سے۔ بہرحال سکینہ، حضرت سکینہ بھوک سے بے قرار تھی، کہہ رہی تھی پھوپھی بھوک بہت تیز لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سکینہ کی بھوک نکل جائے گی، سکینہ کی روح برباد ہو جائے گی۔ ایک شامی نکل رہا تھا، شام کا رہنے والا تھا، جیل کے پیچھے سے نکل رہا تھا، اس نے آواز سنی، کوئی بچی پھوپھی پھوپھی کر کے کہہ رہی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو، ایسا لگتا ہے اب دم نکل جائے گی۔ کہ کربلا کے بھوکے پیاسے 3 دن کے، اس کے علاوہ ان یزیدی بدبختوں نے بہت ہی ظلم کیا، میں کیا بتاؤں۔ اب جو ان کے لیے جنت میں لے جانے کی بات کرتے، میں نے اس دن کہا تھا اس لیے خدا ان کے لیے خیر ہے، کیونکہ جس وقت حسین شہید کیے گئے تھے، بتا دیں وقت کی وجہ سے حسین شہید کیے گئے تھے، آسمان پہ اندھیرا چھا گیا تھا اور شیر نمودار تھے کہ جس نے اہل بیت اطہار کو شہید کیا ہے، کیا وہ اپنے نانا کی شفاعت رکھتے ہیں کہ ان کے نانا شفاعت کریں گے؟ آسمان کیا ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ جنت بانٹنے والے ہیں۔ بہرحال شامی گھر آیا اور گھر آنے کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کے سنے حسین پہ، حسین پیش میں شامی گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا ایسا کرو ہم لوگ ہر جمعے کو کھانا پکاتے ہیں اور حسین کے نام کی نیاز دلاتے ہیں، اور وہ کھانا ہم لوگ یتیموں کو غریبوں کو کھلا دیتے ہیں۔ آج کھانا پکاؤ، دمشق میں کچھ قیدی ہیں، مجھے پتا نہیں وہ قیدی کون ہے، کھانا پکا کے نیاز کر کے ان قیدی کو کھانا کھلائیں، کیونکہ جب قیدی کھانا کھائیں گے تو ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ جاؤ کھانا لیے جاؤ۔ بیوی نے کھانا پکایا، پکانے کے بعد نیاز دلانے کے بعد المختصر وہ لے کر پہنچی، اور جانے کے بعد اس نے یزید سے کہا، بدبخت نے ملنے کی اجازت دے دی۔ بہرحال جیل میں پہنچی، اہل بیت اطہار زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، کچھ بچھا بھی نہ تھا۔ حضرت سکینہ بھوک سے بے قرار تھی، پھوپھی سے کہہ رہی تھی، اس نے کہا میں تو یہ نہیں جانتی آپ لوگ کون ہیں، میں کھانا کچھ لائی ہوں، اس کھانے کو کھا لیں۔ حضرت سکینہ نے زینب کی طرف دیکھا، حضرت زینب نے سکینہ کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت سکینہ نے زینب نے سکینہ سے کہا اس کو بلایا، پاس آؤ، یہ بتاؤ یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ صدقہ تو نہیں ہے، یہ کبھی بھی یہ صدقہ نہیں ہے۔
ये नजराना नियाज है। हम हुसैन के नाम की नियाज हर जुमे को हर हफ्ते को करते हैं। अब सोचिए इसका भाई हुसैन शहीद कर दिया गया, सामने खाना बन के उतारा। औरत देती है मैं हुसैन की हर हफ्ते नियाज करती हूँ, फातिहा दिलाती हूँ। इसको फातिहा कह रहे हैं अपनी ज़बान में, बहरहाल नियाज भी फातिहा है, वो भी फातिहा हुई के ज़बान में, बहरहाल वाला बोला नियाज करती हूँ, मोरखी में नियाज करती हूँ। हर जुमे को यतीम को खिलाती हूँ, असीर को खिलाती हूँ, बेवाओं को खिलाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। मेरे शौहर ने कहा तनुष्की के अंदर कुछ कैदी हैं और भूख से कोई बच्ची तड़प रही है, जाओ उसको खाना खिलाओ, क्योंकि अल्लाह ताला कैदियों की दुआओं को सबसे ज्यादा कबूल करता है। खाना खा लो। ज़ैनब फरमाती हैं एक बात पूछें? उसने कहा बीवी पूछे, आप तो हुसैन की नियाज क्यों दिलाती हो? तुम हुसैन की नियाज क्यों दिलाती हो? कहा मैं छोटी थी बीवी, मैं छोटी थी, बच्ची थी, मेरी 7-8 साल की उम्र थी, मुझ पे ऐसी बीमारी लायक हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। तमाम हकीमों से दवाएं करी, तमाम हकीमों के रुकने हुक्मे सब खाती रही, कोई फायदा ना हुआ। मेरा बाप भी मेरे मर्ज से, मेरी माँ मेरे मर्ज से तंग आ चुकी थी। एक दिन बाप ने मुझे गुस्से की हालत में उठाया, मैं इतनी कमजोर से जिस्म में हड्डी होती थी, ले जाके आका अलैहिस्सलाम के सामने डाल। आका अलैहिस्सलाम रहमत आलम ताजदार कायनात के आगे डाल दिया। मैं जमीन पे देखी, बस आँख की हल्की सी खुली हुई थी। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरी बच्ची काफी दिनों से, काफी सालों से बीमार है, जिंदगी मौत से खेल रही है, लेकिन ना तो इधर का फैसला होता है ना इधर का फैसला होता है। या रसूल अल्लाह, इस बच्ची पे करम करें। वो मेरे बाप आका से बता रहे थे, इतने में मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजरे फातिमा का पर्दा, हुजरे फातिमा का पर्दा हटना था कि सामने से एक छोटा सा बच्चा जिसका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत, छोटा सा बच्चा सामने आया। उसने मेरी तरफ देखा, मैं जमीन पे लेटी थी, उसको मेरे ऊपर रहम आ गया। और क्यों ना रहम आए, क्योंकि वो तो रहमतुल लिल आलमीन का बेटा है। उसने मेरे सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, बस उसका दस्ते मुबारक वो हाथ लगना था, मैं उसी टाइम सही हो गई, मैं उठा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत। मैं उठकर बैठ गई। मैं जैसे उठकर बैठी, मैं छोटी सी थी, मैंने उसी बचपन के आलम में आका की तरफ मुखातिब होके कहा या रसूल अल्लाह, ये बच्चा कौन है? या रसूल अल्लाह, ये बच्चा कौन है? आका फरमाते मेरे बेटा हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है। बस मैंने उस तारीख से बचपन से कसम खा ली कि मैं हर जुमे को हुसैन की नियाज दिलाऊंगी, हुसैन की लंबी उम्र की दुआएं करूंगी, उन यतीमों को खाना खिला खिला के मैं हुसैन की उम्र दराज़ी के लिए दुआएं करती हूँ। ऐ अल्लाह, जिसके सदके में मुझे ये जिंदगी मिली है, उस हुसैन को कहाँ पर सलामत रखना, उसकी जिंदगी को बढ़ा देना। जिस वक्त ये बात कही, अल्लाहु अकबर, उस शेर के अंदर एक कोहराम कर गया। हजरत शहरबानो का क्या हाल हुआ होगा, हजरत उम्मे रुआब का क्या हाल हुआ होगा, उम्मे लैला का क्या हाल हुआ होगा, हजरत सकीना का क्या हाल हुआ होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्या हाल हुआ होगा। अल्लाहु अकबर, मैंने बताया नहीं कि वो रखी के कलम जवाब हो जाती है। अगर इसको बाबा ने करबला को ही बोला जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब फरमाती है, सकीना की तरफ देखा, तसल्ली सकीना को देके फरमाती है तुम इस खाने को उठा ले जाओ, तुम्हारा इस खाने को हमको नहीं खाना है, हमने तुम्हारे खाने को कबूल कर लिया है। मैंने खाना समझ लीजिए आप खा लिया, आप इसको वापस लिए जाएं। उसने आंसू देखे, गम का गलबा देखा, कहा ये बताएं आप हुसैन का नाम सुन के रोती, आप हुसैन का नाम सुन के
آخر بات کیا ہے؟ حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، ایک نصیحت اگر ہو سکے، جنہیں تم اسیر سمجھ رہی ہو، جنہیں تم قیدی رہی ہو، ان کی ایک نصیحت کو یاد کر لو، آج سے حسین کے لیے عمر درازی کی دعا نہ کرنا، حسین کے لیے کھانا پکانا، یتیم و غریبوں کو کھلانا، لیکن ان سے آج کے بعد یہ دعا نہ کروانا۔ اس بیوی نے پیر پکڑ لیے، آخر بات کیا ہے؟ بتاتی کیوں نہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا جس حسین کی تم بات کر رہی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس حسین کی تم بات کر رہی ہو یہ اسی کی بچی سکینہ ہے، یہ انہی کی بیوی ام رواب، ام لیلا، ام سحر بانو ہے، یہ اسی کی بہن حضرت زینب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس غم کو غلبہ ہے میرے پیارے، غم حسین ہر کوچہ ہر دیار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، نہیں نگل گئی اس طالبان بیعت کو، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مابعد کربلا ختم ہو گیا، اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن وقت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں، شمع بز میں ہدایت لاکھوں، نوازوں کو جس نے دیا راہ حق میں، نوازوں کو جس اس کی سخاوت لاکھوں سلام، اس کی کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا اور امام حسین، شہید محبت لاکھوں سلام، شہید محبت، کتنے بکھرے جس نے دیگوں کے سائے نمازیں پڑھی، جس نے کے سائے نمازیں پڑھی، اس حسینی عبادت لاکھوں سلام، اس
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الفصل والحسین۔ بیٹھ جائیں، جہاں اتنا وقت ہوا بیٹھ جائیں، محبت کے ساتھ دعا مانگ لیں، کیونکہ آج اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر اس میں بولنے میں، پڑھنے میں، سننے میں عمدن سربت قصدن کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، رحمی کریمی سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا اس کا ثواب سب سے پہلے پیارے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما لے۔ مولا اس کا ثواب تبسم سے آقا کے اہل بیت کرام بالخصوص شہیدان کربلا امام حسن، امام حسین، خاتون جنت فاطمہ زہرا مولا علی، امام زین العابدین کے جتنے بھی جان نثار ساتھی کربلا میں بچے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، مولا سب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، شہداء کرام، صحابہ کرام، غوث اعظم قبول فرما۔ مولا اس کا ثواب ترجمہ حضور سیدی مرشدی حضور سیدنا مقدوم یاسین قادری بنگر مدی علیہ رضوان بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما لے۔ مولا اس کا ثواب سرزمین بلاہور پہ بابا ابراہیم شہید روضہ پیر اور ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ نواز احمد قادری رحمانی، ہمارے دادا پیر و مرشد مولوی حسین شاہ قادری، مولوی شاہ عبد الرحمن قادری یاسینی، مولا اس کا ثواب سلسلے قادریہ، چشتیہ، وارثیہ، نصرتیہ، رشدیہ، ولائیہ، جہانگیریہ، سمدانیہ، رزاقیہ، برہانیہ، محمودیہ، حقیقیہ، مولا جہاں جہاں تیرے بندے بندیاں آرام فرما لے، علماء مجاز قلندر مجذوب، مولا سبھی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما لے۔ مولا ہمیں حسین کی محبت میں زندہ رکھ اور اسی پر مولا ہمارا خاتمہ فرما دے۔ مولا ہمیں حسین کی محبت میں زندہ رکھ، مولا اسی کی محبت میں میرا ہمارا اور آپ سب کا مولا اہل سنت والجماعت کا خاتمہ فرما دے۔ وصلی اللہ